ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੇਪਰ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उत्थे जाके चेक कर सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो इस पेपर में आए सी, तो उन्होंने जाके भी वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाऊगा, वहाँ उत्थे जाके भी चेक कर सकते हो। इस तो इलावा अगर मैं गल करा व्हाट्सएप से मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर फ्यूचर च कोई पेपर देना चाहते हो, या फिर एक टैलीग्राम का चैनल है इनू ज्वाइन कर सकते हो। इत्थे कोई भी वीडियो होंगी है उसकी PDF और उसका लिंक सब तो पहला तुहानू मिल जाऊगा, ताकि हर एक वीडियो का सोर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। The height of a right angle triangle is increased by 20% and the base is decreased by 10%. The change in its area। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ा जिहा भी परसेंटेज ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਆਈਕਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਆਈਕਨ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਕਸੈਸਿਵ। ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਆਈਕਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਈਕਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਕਸੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸੁਕਸੈਸਿਵ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਥਡ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, A+B+AB डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अगर मैं गल करा इत्थे 20% जिहड़ा इनक्रीज हो रहा, इनक्रीज लिए आप प्लस का 20 लिखांगे और जिहड़ा डिक्रीज हो रहा ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ माइनस का 10 लिखांगे। ठीक है, तो इत्थे कितना आ जाऊगा प्लस का 20 प्लस B कितना आ जाऊगा माइनस का 10, फिर अगे कितना आ जाऊगा मेरे को प्लस का 20, फिर इत्थे कितना आ जाऊगा माइनस का 10 डिवाइड बाय 100। इत्थों चेक करांगे तो अपने को कट कटाई हो जाऊगी प्रॉपर, प्लस 20 माइनस 10 प्लस इत्थों अपने को डबल जीरो ना कट्टी जाऊगी, तो इत्थे कितना आ जाऊगा माइनस का 2। तो B विचों आपां माइनस 12 करांगे तो टोटल अपने को प्लस का 8 हो जाऊगा। इहदा मतलब की हो जाऊगा प्लस का कि इनक्रीज हो रहा किन्ने परसेंट नाल, 8% नाल। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी को ये मैथड नहीं आता तो सुकसैसिव जरूर पढ़ लेना, ਉਹਦਾ सोर्स हैगा इनिशियल फाइनल का, ਉੱਥੋਂ ये रिजल्ट भी बन जाते हैं, या फिर आप लास्ट अमाउंट ਨੂੰ चेक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, कई बार कहीं कितने ना कितने तुसीं ਇਹਦਾ शॉर्टकट इदा भी चेक कर सकते हो कि मान लो कि एरिया अपने को कितना 100, पहला 20% ਵਧਾ दो, 20% इंक्रीज करांगे तो 120 हो जाऊगा। यहाँ इतने अपने को टोटल 120 120, फिर ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ डिक्रीज कर दो 10%, ਇਹਦਾ 10% कितना होगा 12, 12 इतों डिक्रीज करांगे तो कितना हो जाऊगा 108, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया टोटल 8, किहदे उत्ते, इस 100 ਦੇ ਉੱਤੇ। मल्टीप्लाई बाय 100 करके डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो, 8% की आऊगा अपने को इंक्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऊपर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मारिया टेल हर डॉटर आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। ठीक है, जो भी इदा क्वेश्चन आवे हमेशा याद रखो जी उस डॉटर की उम्र होगी, डॉटर की उम्र मारिया की उम्र की हाफ होगी। ਇਹਦਾ मैं रीजन दस देना इदा होया क्यों। अगर मैं गल करा, मारिया ने बोलिया कि उसकी उम्र हैगी 58 ईयर्स और उसकी डॉटर की उम्र हैगी है X। मारिया ने डॉटर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 29। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਡਾਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। मारिया की उम्र चो डॉटर की उम्र माइनस करके मारिया की उम्र डॉटर की उम्र बन जूगी, यही इस लाइन का मतलब है। ठीक है, तो इतों पता चल गया डॉटर की उम्र कितनी है 29, और 29 तो उसने की बोलिया अगे 10 साल पहला, तो यदि 10 साल पहला की उम्र कितनी हो जूगी अपने को टोटल 19, तो 19 इसका करैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड के उपर चलते हैं। In a group of 200 people, 75 person can play cricket or football but not hockey। देखो ये क्वेश्चन जो है अपने को वैन डायग्राम का है। अगर थोड़ा वैन डायग्राम आता तुम ईजिली इसनू कवर कर सकते हो, अगर वैन डायग्राम नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन करना थोड़ा जिहा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इदा बिल्कुल भी नहीं कह सकते ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर तुम वैन डायग्राम किया होया पहला फिर ये क्वेश्चन आसान है,
नहीं तो ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਏ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 200 ਪੀਪਲ 75% ਕੈਨ ਪਲੇ ਐਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਔਰ ਨਾਟ ਹਾਕੀ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਗੇਮਸ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3, ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਾਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਕੀ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਿਰਫ H, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ F, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਿਰਫ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 75% ਕੈਨ ਪਲੇ ਐਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਟ ਨਾਟ ਹਾਕੀ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 75% ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 75 ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ। 75 ਦਾ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ 75 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 65% ਕੈਨ ਪਲੇ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਟ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। 20% ਕੈਨ ਪਲੇ ਬੋਥ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਂਡ ਹਾਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। 20% ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। 20% ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20 ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, 20 ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਫਿਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 15% can play cricket and football, 15% can play hockey and cricket, 50% can play hockey, 5% can play all of the 3 games। देखो 5% play all of the 3 games, तो इत्थों अपने को पता चल गया 5 अपने को डाटा इत्थे आना ही आना। क्लीयर हो गया सारे बच्चों ਨੂੰ? 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 50% ਕੈਨ ਪਲੇ ਹਾਕੀ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 50% ਹੈ, ਤਾਂ 50 ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲਿਖ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ 15% ਪਲੇ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 15% ਨੇ, ਹਾਕੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 15% ਨੇ। 5 ਤਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਦਾ ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਾਕੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਟ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ 15 ਲੈਣਾ, 5 ਦਾ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, 15% ਕੈਨ ਪਲੇ 15% ਕੈਨ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਆ? 15, ਤਾਂ 5 ਤਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਆਊਗਾ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਥੇ 20% ਕੈਨ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਂਡ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਂਡ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 20% ਨੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 20% ਨੇ। 5 ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਟੋਟਲ 15। ਫਿਰ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 50, ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ 50 ਨੇ, ਤੇ 10 5 15 ਔਰ 15 30, ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 30 ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 20 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਗਰ ਮੈਂ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਊਗਾ ਹਾਕੀ ਓਨਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 65% ਕੈਨ ਪਲੇ ਹਾਕੀ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਟ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 1 ਪੁਆਇੰਟ A, 1 ਪੁਆਇੰਟ A, 1 ਪੁਆਇੰਟ A, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 65। ਤਾਂ 65 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 20 ਤੇ 15 35, 35 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ? ਟੋਟਲ 30, ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਚਲੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 75% ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਆ ਬਟ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ, ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਇਹ ਆ, ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 75% ਨੇ, 75, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਤੇ 30 40 40 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਤਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ 75 ਤੋਂ 40 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? 35 ਬਚ ਗਏ, ਤਾਂ 35 ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ,
ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 200% ਸੀਗੇ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 200% ਸੀ ਤਾਂ 200% ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਫालतू ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਪਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨ ਗੇਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਦੋ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੇਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 35 30 ਐਂਡ 20। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 35 ਪਲੱਸ 30 ਪਲੱਸ 20। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 50 ਤੇ 35 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 85। ਇਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਡੂ ਨਾਟ ਪਲੇ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 200। 200 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ 35 ਨੂੰ 10 ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬਲੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਰਬਲੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 35 ਐਂਡ 10 ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 45। 45 ਐਂਡ 30 ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 75। 75 ਤੇ 15 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 90। 90 ਤੇ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 100। 100 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 105। 105 ਤੇ 20 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 125। ਤਾਂ 125 ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ 75। ਤਾਂ 75 ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਪਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਗੇਮਸ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਗੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਗੇਮਾਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ 2 ਗੇਮਾਂ। ਤਾਂ 2 ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 25। 25 ਤੇ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 35। ਤਾਂ 35 ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਪਲੇ ਓਨਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਓਨਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਨਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਟਲ 30। ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 30। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕਲੀਅਰ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। In a group of children, there are 5 girls and 7 boys. In how many ways can 6 children, equal number of boys and girls, be selected for a play? ਅਗਰ 6 ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਬॉयਜ਼ ਔਰ 3 ਗਰਲਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰਲਸ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 3 ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬॉयਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਆ 7। 7 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 5 ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 7 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 7 ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 into 2 into 1, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ 2 into 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 into 2 into 1, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ 4 into 3 into 2 into 1, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਨੀਚੇ, ਉਹ 3 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਬਚੂਗਾ 5 and 4 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 into 1। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। ਇੱਥੇ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 into 6 into 5 into 4 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 4 into 3 into 2 into 1। ਇਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਡਾਟਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ 5 ਤੇ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 2 ਆਈਟਮ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਆਈਟਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, 2 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ 7 ਹੈ, 7 ਤੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ 7 ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, 1 2 3 4
ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 4 4 ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5 ਤੇ 2 10 ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 7 ਤੇ 5 35 ਤਾਂ 35 into 10 ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 350 ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 8 number question is student is participate some math problems. In the first hour he solved 3 problems. In the next hour, second hour he solved 5 and in the third he solved 7 up to so on. Okay. तो सब तो पहला इत्थे 3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई उस तो बाद 5 प्रॉब्लम सॉल्व हुई उस तो बाद 7 फिर ऐदा ही चलता रहा काम। ठीक है। उन्होंने पूछा टोटल कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ सिर्फ ऐड करना है ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ सिर्फ ऐड करना है या तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ऐड करके प्रॉपरली लिख ही लो कि अगे 11 होगा फिर सॉरी इत्थों अगे 9 होगा फिर 11 फिर इदा इदा करके आईडी कर लो डायरेक्ट या फिर दूजा तरीका होगा कि ए दी वैल्यू कितनी हैगी थर्ड पहला नंबर हैगा थर्ड डी हुंदा अपने कोले कॉमन डिफरेंस इनू इहदे चों माइनस करना सैकेंड नू फर्स्ट चों माइनस करना या फिर थर्ड नू सैकेंड चों माइनस करना तो अपने कोले डी कितना आऊगा इन्हां दोनां चों 2। हुण इहदा फॉर्मूला हुंदा अपने कोले एस एन दा फॉर्मूला हुंदा अपने कोल n/2 2 into a n-1d ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। अगर मैं गल करा इत्थे SN दी तो SN है कितना इन्ना अपने कोले टोटल नंबर ऑफ 10 क्योंकि 10 आर तक चेक करना और अगर गल करा इत्थे कितना आ जाऊगा अपने कोले 10/2 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना आऊगा अपने कोले 3 माइनस 10 माइनस 1 डी कितना आ जाऊगा अपने कोले 2 आ जाऊगा। ठीक है। हम सिंपलीफाई करांगे कट कटा के 5 हो जाऊगा इत्थे मल्टीप्लाई करांगे 6 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करांगे इत्थे कितना आ जाऊगा अपने कोले 18। क्लीयर। इत्थे सॉरी प्लस का आइकन सिंबल आना। क्लीयर। ये अपने को इन्ना डाटा आ गया हुण आपां इहनूं मल्टीप्लाई करांगे 24 into 5 करांगे तो 120 तो 120 सम आऊगा इहदा ऑप्शन नंबर बी इज द करैक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के उपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही वधिया क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सी एक अगर मैं गल करा इहदी सीपी के रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन अगर तुहानूं बेसिक नहीं आता XYZ फिर तुसीं इहनूं क्वेश्चन नूं डायरैक्ट नहीं कर सकते मे बी कोई शॉर्टकट वॉर्टकट होगा इहदा बट अगर आपां नूं बेसिक आंदा होवे तां इहदे नाल दे सारे क्वेश्चन हो जाणगे। ठीक है। सब तो पहला आपां नूं ये पता होना चाहिए कि सीपी की गल हो रही है अगर मैं सिंपल सारिਆਂ ਨੂੰ पूछा कि अगर मैं इत्थे सीपी लिखा सीपी अगर उसने लिखा जो एक्स जो हैगा 200% ज़्यादा हैगा वाई तो। ठीक है। अगर मैं वाई की गल करा अगर वाई नूं मैं कहदा कि वाई ते कोल 100 रुपए ने तो एक्स कोले किन्ने होणगे 200% ज़्यादा तो एक्स का 200% 200 तो एक्स कोले किन्ने होणगे 200 के उपर 100 नंबर ज़्यादा तां ही तो इहदा 300 नंबर होगा फिर ही आपां कह सकते हैं कि 200% मोर। ठीक है। अगे लिखा होया 75% लैस दैन ऑफ जेड 75% लैस दैन ऑफ जेड का मतलब है ये कोले टोटल नंबर 1200 होगा। किवें होगा 1200 मैं इत्थे उपर लिख के दस दिना अगर मैं गल करा इधर सिंपल जी एक्स ते जेड दी एक्स कोले 75% घट हैगा जेड कोलों अगर इहदा नंबर 100 होगा तो 100 दे विचों 75 घट करांगे तो इहदे कोले सिर्फ 25 बचणगे। ठीक है। 25 तो 100 आंदे आंदे की करना पऊगा 4 नाल मल्टीपल तो अगर ये 300 है तो इनू भी 400 ना मल्टीपल करांगे तो आपको पता चल जाऊगा ना कि यदा 75% घट हो गया। ठीक है। अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हैं सारे जाने तो इनू 0 कट कर दो तो सीपी की रेशो आ जाऊगी अपने को 12:3:1 ये अपने को सीपी की रेशो डायरैक्ट निकल के आ चुकी है। ठीक है। अगर मैं गल करा अगे एसपी की तो एसपी बारे की लिखा होया एसपी बारे लिखा हुआ एक्स जो है 500% ज्यादा है जेड तो। ठीक है। अगर मैं एक्स और जेड की गल करा तो एक्स 500% जेड तो ज्यादा अगर जेड नूं 100 रुपए देवांगे तो एक्स अपने कोले कितना हो जाऊगा 600 हो जाऊगा। अगर मैं इन्हां दोनों की ही रेशो बना ला तो रेशो कितनी आ जाऊगी 6:1 जो कि होगी इसकी एसपी की। होर इस तो इलावा आपां नूं कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल विच नहीं गिवन। ठीक है। सो अगे बढ़न लई आपां नूं एक सोर्स नूं चैक करना पैना जिहड़ा कि प्रॉफिट लॉस का बेसिक है। प्रॉफिट लॉस कहता पिया कि अगर अपने कोले प्रॉफिट एक्स का ट्वाइस हैगा अपने कोले वाई तो प्रॉफिट जिहड़ा अपने कोले एक्स का हैगा वो ट्वाइस हैगा वाई दे नालों तो आपां नूं लिख लैने साइड के उपर किद्दां लिखांगे हुण इनू थोड़ा जिहा अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं तो फिर उलझते रहांगे फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है। मैं इधर सिंपल तरीके नाल लिख के दसदा तुहानूं वाई का प्रॉफिट किहदे बराबर आऊगा वाई का प्रॉफिट होगा कहता पिया कि एक्स का जिहड़ा प्रॉफिट आ ट्वाइस हैगा वाई नालों तो वाई का 2 गुणा करांगे तो एक्स का प्रॉफिट आऊगा तो एक्स का प्रॉफिट कितना होगा प्रॉफिट की हुंदा अपने कोले सारे बच्चों को इन्ना पता होना चाहिए अगर मैं बेसिक की गल करा प्रॉफिट हुंदा अपने कोले एसपी माइनस सीपी। अगर मैं इसकी रेशो की गल करा तो आप इत्थे लिख सकते हैं 6 वाई और इत्थे 1 वाई
अगर मैं ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ x ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ xy ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ SP ਦੀ, ਇਹ z ਦੇ, z ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ x ਦਾ, ਤਾਂ x ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਆ 6y SP ਮਾਈਨਸ CP। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ x ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। x ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ y ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈਗਾ। अगर मैं इन्हू दो ना मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बराबर आऊगा। तो मतलब y का प्रॉफिट की गल करिए तो y का प्रॉफिट किहदे बराबर आऊगा 6y माइनस 3x डिवाइड बाय 2। आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ एक कंडीशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ क्लीयर हो चुकी है, ठीक है। इस तो इलावा मैं अगर एक होर गल करा सारिਆਂ ਲਈ, अगर डायरेक्ट आप एक होर गल समझिए कि उसने अगे की लिखा, अगे लिखा होया इज ट्वाइस द लॉस ऑन z। मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y ਦਾ प्रॉफिट हैगा, y ਦਾ प्रॉफिट ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਵਾਈਸ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦਾ z ਦਾ ਲੌਸ। ਹੁਣ ਲੌਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੌਸ ਹੁੰਦਾ CP ਮਾਈਨਸ SP। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ CP ਦਾ, ਤਾਂ CP ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 12x ਔਰ ਇਹਦਾ SP ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 1y। ਬਸ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਪਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। अगर आप बेसिक आप सिंपलीफाई करना और होर ज़्यादा आप उलझण की ज़्यादा कोई अपन लोड़ नहीं, ठीक है। हुण आप एक्स नूं उधर लेके चले जावांगे, इधर कितना आ जाऊगा 27x, इनू आप इधर लेके आ जाएंगे 8y। तो इत्थों आप डाटा ना y का कढ़ लैंदे आ, y का कितना आ जाऊगा 27/8 ऑफ x, ठीक है। ये आप y की कैलकुलेशन की है। लास्ट विच की पूछा होया, लास्ट विच पूछा होया y का प्रॉफिट टू इट्स CP। तो उन्होंने जी लास्ट में रेशो पूछी है, और रेशो की पूछी हुई है, एक तो y का प्रॉफिट अपने को ए रहा, तो आप इधर लिख लें 6y माइनस 3x डिवाइड बाय 2। रेशो उन्होंने अगे की लिखा होया y का CP, तो y का CP कितना आया सी अपने को इधर x, तो आप इत्थे x लिख लें, ठीक है। हुण y की वैल्यू कितनी अपने को 27/8 है, आप इत्थे लिख लें, नाले 2 नूं उधर ले जाने, तो अपने को 6 × 27/8 इंटू एक्स माइनस 3x ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨੂੰ 2x ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 3 ਔਰ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਬਟ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8x, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 12 ਔਰ 27 ਇੰਟੂ 50 81 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, 81 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੋਟਲ 69 ऑफ x। तो x ਦੇ ਨਾਲ x ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 69/8 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ E। मतलब अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਆਂਦਾ XYZ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 10 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। Abhishek invest 10,000 greater than 10,000 in the simple interest of 6% for y years. The interest is paid annually, of which Abhishek spend half and keep the remaining in cash in a box labeled B at home. To begin with, B had no money in it, nothing else except half of this interest income is added to the box. No money is removed from the B after y years if the cash is in B is 2400 more। ਇਸ ਤੋਂ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, अगर कोई स्टूडेंट इन्हू वर्बली करना चाहता तो बेफिक्र होकर तुसी वर्बली भी कर सकते हो, ठीक है ना, इन्ना कोई पंगा नहीं पैना, तुहानू वर्बली आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर वर्बली नहीं करना चाहता तो 10,000 का पैसा सीगा, उन्हें हाफ स्पेंड किया, तो एक जगह पर 5,000 रुपया लगाया होगा, ठीक है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू की हुंदा अपने कोले इंटरस्ट, तो इंटरस्ट कितना अपने कोले 2400 रुपये। आप इनू 100 ना 100 कट कर दिए, ठीक है, 0 ना 0 कट कर दिए, 6 अपने को इधर कट कर दिए 40, तो 5 आप इत्थे कट कर दिए 8, तो कितना आ जाऊगा टाइम अपने को 8 ईयर्स। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इन्ना की सीगा 8 साल इसका करैक्ट आंसर है। क्लीयर। क्वेश्चन नंबर 11 के उपर चलते हैं। रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 10 फुट 8 इंच, जो अपने को कभी भी इसका सिंगल लाइन होंगी आपां नूं फुट कहने, अगर अपने को डबल लाइन होंगी आपां नूं इंच बोलते हैं, ठीक है। उन्हें लिखा हुआ 10 फुट 8 इंच, ब्रैकेट विच लिखा हुआ, इसका मतलब इसका होर कुछ नहीं है, इनू इग्नोर कर दो, इसका कोई लेना देना नहीं है अपने को। क्लीयर हुआ नहीं कहानी। अगर तुम इनू उलझ गए तो फिर फस जाओगे, या तो फिर ये ना समझो कि अलग डिमेंशन है, अलग है, दोनों एक ही डिमेंशन है, ठीक है। इतने बस मल्टीप्लाई का सिंबल आना। रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डिमेंशन 10 फुट 8 फुट
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 120 ਇੰਚ to 96 inch has to be tiled using the same type of square tiles. Square tiles are available in the various dimension 1 inch, 2 inch, 3 inch up to so on 48 inch. What is the size of the largest square tile that can be used to tile the floor completely without breaking any tile? ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਨਾ without breaking any tile ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 50 ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 50 ਟਾਈਲਾਂ ਇਦਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕभी ਵੀ ਟਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਟਾਈਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ HCF। ਸਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ HCF, ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ HCF ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 24, ਤਾਂ 24 ਹੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HCF ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 96 ਔਰ 120 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, 1 ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ 96, ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 24, ਫਿਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, 4 ਬਾਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ 96। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ HCF। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। After completing a particular work, Sumit and Suresh together earn 4340. However, the earning ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੁਪੀਸ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। However, the earning are to be divided in the proportion of the work done by each of them after the share of distributed. ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। It is found that 8/15 of Sumit is equal to the 2/5 of Suresh, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਈਏ 4 ਟਾਈਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਆਣਾ ਇੱਧਰ, ਤੇ 3 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, 4 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਊਗੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਊਗੀ? 3 ਔਰ 4 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 7। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 4340 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਪੁੱਛਿਆ? ਸੁਰੇਸ਼। ਤਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3rd ਨੰਬਰ ਆ, ਤਾਂ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਟਾਈਮ 2 ਟਾਈਮ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 3, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ? 1860 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੈੱਡ ਬਾਲ, 4 ਗ੍ਰੀਨ, 6 ਬਲੂ, 3 ਯੈਲੋ ਬਾਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਬਲੂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5 + 4 + 3 ਟੋਟਲ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 12। ਤਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਬਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਲੂ ਬਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਕੇਸ। ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਆਪਾਂ 6 ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ 5 + 4 + 3 + 6 that is equal to 18। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 18 ਬਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਲੂ ਬਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ 12 ਜੋ ਹੈਗਾ 2 ਵਾਰ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕरेंगे, 2 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਅਗਰ 18 ਹੈਗਾ, 18 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨੀਚੇ 2 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈਗਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2/2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 12 ਹੈਗਾ 18 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ 2/3 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 22, ਔਰ 3 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 51। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ। 6 ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ 306 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ 6 ਮਲਟੀਪਲ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ 6 ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
अगर आप बाकी ऑप्शन देखिए, बाकी ऑप्शन कोई मल्टीपल नहीं दिखूगा, ਇਹਦਾ मतलब अपने को ए ऑप्शन ਇਹਦਾ करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 14 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਰਿਆਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ 40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੋਹਿਤ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਡੌਗ ਹੈਗਾ ਰੋਹਿਤ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ 60 ਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਆਨ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਆਨ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਡੌਗ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਿੰਪਲ ਸਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫਕੈਟ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡੌਗ ਟੈਂਪਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬਰਡ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਰਡ ਹੈਗਾ, ਬਰਡ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ एक ही पैटर्न के ऊपर अपने को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब तो पहला आप डिस्कस करते हैं रियान और रोहित के बारे। तो रियान अगर 40 मीटर के हिसाब नाल दौड़ रहा तो 5 मिनट तक कितना भज सकता हो। अगर आप गल करिए इत्थों दी इत्थे तक, तो रियान जिहड़ा हैगा 40 मीटर पर सैकेंड और 5 मिनट तक दौड़ता हो। ठीक है, तो टोटल कितना मीटर दौड़ जूगा, 200 मीटर। मतलब 200 मीटर की दूरी होगी इत्थे रियान एंड रोहित दे विच। क्लीयर। उस तो बाद रोहित जिहड़ा हैगा उसकी स्पीड हैगी 50 मीटर पर मिनट के हिसाब नाल, ये भज रहा हैगा 40 मीटर पर मिनट के हिसाब नाल। तो एक टाइम आऊगा कि रोहित इहनूं कैच करूगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा। अगर गल करिए दोनों की डायरैक्शन सेम आ तो डायरैक्शन सेम होगी, स्पीड माइनस होंदी है। या फिर आप इदां समझ लेने आ 1 मिनट च 40 मीटर जाऊगा, 40 मीटर जाऊगा, ये 1 मिनट च 50 मीटर जाऊगा। तो टोटल अपने को 1 मिनट च 50, 1 मिनट च 40, तो 1 मिनट के 10 मीटर घट होगा। तो 10 मीटर का डिस्टेंस घट होगा 1 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप यही 200 मीटर का डिस्टेंस घटाना हो तो कितना टाइम लगेगा, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 200, तो अपने को टोटल 20 मिनट लगणगे। और 20 मिनट तक की होगा डॉग जिहड़ा हैगा, डॉग चाहे वो इधर नूं जावे चाहे इधर को वापस आवे, इदां कर रहा होगा। डॉग लगातार सिर्फ 20 मिनट ही भज सकता, इस तो ज़्यादा भज नहीं सकता। तो डॉग की स्पीड हैगी 60 मीटर पर मिनट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अपने को डॉग का डिस्टेंस आ जाऊगा 1200 मीटर। इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लीयर। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। टू ट्रेन ए एंड बी रनिंग इन द ओपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन ए क्रॉसेस ए मैन इन स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकंड, ट्रेन बी क्रॉस द सेम मैन इन 17 सेकंड। अगर ये क्वेश्चन की गल करिए तो यह क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, बार बार पेपर आता है। ठीक है, क्योंकि इनू हमेशा याद रखना। सिर्फ यहाँ इत्थे लिखांगे 27, 17 और 23, इन्होंने दोनों का डिफरेंस 6, इन्होंने दोनों का डिफरेंस सॉरी इन्होंने दोनों का डिफरेंस 4 और इन्होंने दोनों का डिफरेंस 6। तो जी भी रेशो आएगी वो अपने को आऊगी हमेशा स्पीड की। ये हमेशा स्पीड की रेशो आती है मिक्सचर एलीगेशन नाल? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इत्थे उपर टाइम 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 लिख कर आप रेशो निकालेंगे तो हमेशा याद रखना नीचे अपने को स्पीड की रेशो आऊगी। क्लीयर। बाकी मिक्सचर एलीगेशन जरूर पढ़ लेना, पेपर के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर तुसी मेरी पीडीएफ नूं चैक कर लो या मेरी फ्री क्लास जी यूट्यूब चैनल पर चल रही है, अगर तुसी उन्होंने फॉलो कर लो तो टाइम एंड डिस्टेंस जिस दिन ये वीडियो लॉन्च हो रही है उस दिन आज ही टाइम एंड डिस्टेंस की पहली क्लास है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन उत्थे पीडीएफ के अंदर तुहानूं पहले ही मिल जाने। ये पीडीएफ मेरी 2017 तो 2016-17 के विच मैं पीडीएफ बनाई सी, बहुत अच्छे तरीके दियां एक स्टैंडर्ड पीडीएफ बनाई सी, जिस टाइम एंड डिस्टेंस के सिर्फ 30 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के सिर्फ 45 क्वेश्चन है। उस तो इलावा पढ़ने की आपां नूं घट जरूरत पैंदी है फॉर एनी एग्जाम। मैं इदां नहीं कह रहा कि एसएससी लिए पढ़ना उस लिए वो पढ़ना। एक पीडीएफ कर लो, उस तो बाद पीवाईक्यू कर लो, थोड़े सारे पेपर निकलने शुरू हो जाते हैं। बट ध्यान नाल वो 45 क्वेश्चन को, अगर तुम 45 क्वेश्चन होने समझ रहे हो कि बड़े आसान होंगे तो गलत फहमी है, उस सारे क्वेश्चन होंगे। जो पिछले डॉग वाला क्वेश्चन है ये मिलते जुलते क्वेश्चन भी उस पीडीएफ पहले ही नहीं, और ये नहीं कि मैं अज ही उस पीडीएफ ऐड कर दूंगा। 2016-17 दी पीडीएफ बनिया हुई ने उही मैं तुहानूं दसूंगा, उन्हां सारे क्वेश्चन ऐड ने, उन्हां ये भी क्वेश्चन ऐड है। ठीक है, बस वो प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन ऐड नहीं है क्योंकि वो हैगा बैंकिंग रिलेटेड, तो बैंक वाले क्वेश्चन थोड़े घट ने, बाकी सारे पेपर वाले क्वेश्चन मैं पाए हुए नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। द नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग बाय 100 डिविजिबल बाय 3 और 5। देखो और का मतलब होगा या तो 3 नाल डिवाइड होना चाहिए या तो 5 नाल डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इदां दे क्वेश्चन करने लिए आपां नूं सिंपल देखना है कि 100 जिहड़ा 3 नाल डिवाइड हो रहा है, एक कौन नंबर लेने आपां,
ਫਿਰ 100 ਜਿਹੜੇ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ 100 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਲੇਕਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 6 9 12 15। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ 5 10 15। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 15 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫालतू ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ 15 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 33 ਟਾਈਮਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 20 ਟਾਈਮਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ 47। दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। In a basket the ratio of the orange, guava and jackfruit is 2:3:5 given ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਨੇ 60% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੂਟ ਆ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਉਹ ਖਾ ਲਏ, ਉਹਨੇ 60% ਜਿਹੜੇ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਫਰੂਟ ਆ ਟੋਟਲ ਖਾ ਲਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 3 5 ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10। ਤਾਂ 10 ਦਾ 60% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 60% ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 6 ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 40% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਗੁਆਵਾ ਦੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਆ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਆਵਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਦੇ 40% ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਆ, 3 ਦਾ 40% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1.2 ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ 1.2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹਜੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਖਾਇਆ ਕਿਤਨਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚੋਂ, ਖਾਇਆ ਤਾਂ 1.8 ਚੋਂ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐਟਲੀਸਟ what percent of the jackfruit did Ram eat। ਐਟਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਜੈਕਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਖਾਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਜੈਕਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 1.8 ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 6 ਵਿੱਚੋਂ 1.8 ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਖਾਇਆ, ਗੁਆਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰੇਂਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਔਰੇਂਜ ਦੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 3.8 ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਜੂਗਾ 2.2। ਤਾਂ 2.2 ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 60% ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2.2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਚੋਂ ਖਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ 2.2 ਆਪਾਂ ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਖਾਦਾ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ, ਟੋਟਲ 5 ਵਿੱਚੋਂ, 5 ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਖਾਦਾ 2.2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 100 ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਕੇ 0 ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ 44%। दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 ऊपर चलते हैं। ए टैंक हैज 3 पाइप X Y P X Y Z। ठीक है, पाइप X and Z alone fill the tank completely in 4 and 8 hours। X जो हैगा वो 4 घंटे, Y हैगा Z हैगा अपने कोले 8 घंटे। इन्होंने लिखा हुआ डाटा। Y ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਮਪਟੀ ਕਰਦਾ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। Y ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਮਪਟੀ ਕਰਦਾ। ਐਮਪਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਈਪ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ X ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ X ਦੇ ਨਾਲ Y ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ Y, ਸਿਰਫ Y ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ Y ਤੇ Z ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ Z ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈਪ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ LCM। 4 6 8 ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ LCM ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 24 ਲੀਟਰ। ठीक है, 24 लीटर इज द इमेजिनरी वर्क। वी आर नॉट गोइंग टू से कि दिस इज अ करेक्ट, बट वी इमेजिन 24 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਅਗਰ x ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 6 ਆਊਗੀ। ਵਰਕ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ, ਪਲੱਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਲ ਹੋਊਗਾ।
अगर 6 ਆਪਾਂ 24 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ -4 ਆਊਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਪਟੀ, ਔਰ 8 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 24 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗੀ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 3। क्लियर। ये डाटा इतना इन्ना तो हर एक क्वेश्चन नाल होना ही होना, सेम ही होना, चाहे पाइपलाइन सिस्टम का क्वेश्चन उठा चक लो, चाहे फिर आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पिक कर लिए, हर क्वेश्चन च लगभग यही कंसेप्ट लगूगा 90% क्वेश्चन। ठीक है। उस तो अगे क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो सकता है, तो कई बार बच्चे को ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन नया आ गया। देखो नवा आ गया पुराना आ गया, इसका कोई मतलब नहीं रहता जो थोनों ये पैटर्न पता है ता। अगर पैटर्न नहीं पता फिर जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पैटर्न पता है तो क्वेश्चन जिस तरीके का मर्जी है आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है। सब तो पहला यहाँ चेक करते हैं आप पहले घंटे की हुआ, पहले घंटे सिर्फ एक्स ओपन होया, तो एक घंटे की गल करिए तो सिर्फ एक्स ओपन होगा तो एक्स की एफिशिएंसी 6 है, तो 6 लीटर डाटा फिल हो गया। ठीक है। दूसरे घंटे की हुआ, दूसरे घंटे एक्स के नाल वाई ओपन होया, एक्स भी ओपन होया वाई भी ओपन होया, तो एक्स अपने आप 6 एफिशिएंसी ना फिल करूगा, वाई की एफिशिएंसी माइनस आता, ओवरऑल कितना हो जाऊगा 2 एफिशिएंसी ना फिल हो जाऊगा वो। ठीक है। फिर थर्ड घंटे की होया, थर्ड दे विच सिर्फ वाई ओपन होया, वाई अगर गल करिए तो वाई -4 करूगा टोटल, वाई अपने कोल -4 करूगा, वाई की एफिशिएंसी माइनस दे विच। उस तो बाद चौथे घंटे में की हुआ, चौथे दे विच वाई दे नाल जेड ओपन हो गया, तो वाई की एफिशिएंसी -4 है, जेड की एफिशिएंसी +3 है, तो ओवरऑल -1 हो गया। ठीक है। पंजवें घंटे में की हुआ, पंजवें घंटे में सिर्फ जेड ओपन होया, तो जेड की एफिशिएंसी +3 है, तो टोटल ओवरऑल चेक करेंगे, ओवरऑल चेक करांगे तो कितने घंटे हो गए, 5 घंटे तो हो ही गए टोटल। तो 5 घंटे में होया की कुछ है, पहले 6 घंटे 6 लीटर फिल हुआ है, फिर 2 लीटर फिल हो गया, टोटल 8 लीटर। 8 विचों 4 आप माइनस करने हैं क्योंकि थर्ड वाले च माइनस होया, 8 चों 4 माइनस कितने 4 लीटर बच गया, 4 विचों 1 लीटर फिर माइनस हो गया, 3 लीटर बच गया, 3 दे बदले 3 लीटर होर ऐड हो गया, तो 6 लीटर फिल हो गया। तो पहले 5 घंटे 6 लीटर फिल हो गया, तो 6 लीटर तो 24 लीटर बना लिया, अपन की करना पैना 4 नाल मल्टीप्लाई करना पैना, तो इत्थे 24 लीटर हो गया, इनू भी 4 नाल मल्टीप्लाई कर लांगे, इत्थे टोटल इनू 20 घंटे लगणगे। क्लियर। इसका करेक्ट आंसर क्या आऊगा, ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। सुनील, परम, विकास ड्राइव एट 20, 50, 80 किलोमीटर पर आवर। सुनील स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड परम स्टार्ट पॉइंट ए आफ्टर 2 hours. Sunil, Vikas leave after some time. We don't know the time. After some time after the Param from point A. Both Param and Vikas overtake Sunil at the same instant. How many hours after Sunil does Vikas leave a point A? ठीक है। ਆਪਾਂ पॉइंट ए ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ और पॉइंट बी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ पॉइंट बी ਦੀ ओर ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਦਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੱਥ, ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਸਪੀਡ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੈ, ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਪਰਮ ਦੀ। परम की स्पीड कितनी है अपने को 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उस तो बाद विकास चलूगा, विकास की स्पीड कितनी है अपने को 80 किलोमीटर पर आवर। देखो शॉर्टकट वॉटकट ये क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, बट आप सिंपल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपके पास अगर आप बेसिक आंदा तो क्वेश्चन हो सकता है या नहीं हो सकता, आप चेक करना। ठीक है। अगर आप गल करिए 50 किलोमीटर के हिसाब नाल चल रहा और इसकी स्पीड कितनी सी अपने को 40 किलोमीटर के हिसाब नाल, तो आपने 40 किलोमीटर कवर अगर करवाता, 40 किलोमीटर की दूरी आप खत्म करती, तो डेफिनेटली इतना क्लीयर हो गया, इसकी स्पीड 40 नहीं है, सॉरी इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 20 is given। तो अगर ये 20 किलोमीटर का हिसाब में जा रहा है, 50 किलोमीटर के हिसाब में अगर ये 40 किलोमीटर खत्म हो गया, तो किते ना किते सुनील ते परम आपस में ओवरटेक होंगे, परम इस सुनील को ओवरटेक करूगा किते ना किते इत्थे जाके। तो परम की गल करिए तो परम ने अगर 50 किलोमीटर के हिसाब इधर नूं जाना, सुनील ने 20 के हिसाब नाल, तो 1 घंटे विच ये 20 जा रहा है, 50 जा रहा, तो 1 घंटे विच 30 किलोमीटर घट हो रहा 1 घंटे विच। तो ये 40 किलोमीटर घट करने लई आपां नूं कितना टाइम लगूगा, 40 किलोमीटर घट करने लई आपां नूं 1/30 मल्टीप्लाई बाय 40, सो वी कैन से 4/3 आवर लगणगे, 4/3 घंटे लगणगे इत्थों दी, इस पॉइंट तो 4/3 घंटे लगणगे आपां नूं इत्थे तक पहुंचदे होए। तो इन्ने टाइम दे विच ही सेम टाइम दे विच 4/3 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परम इत्थों ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। तो परम की स्पीड अपने को 50 वा, अगर मैं 4/3 घंटे ना मल्टीप्लाई करदा तो 200/3 किलोमीटर की दूरी होगी। केड़ी दूरी आ जूगी, ये ए ते बी की दूरी आऊगी, टोटल 200/3 किलोमीटर।
ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 20 ਨੂੰ 4/3 ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ 40 ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਟੋਟਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 200/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 200/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਸਪੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਟਾਈਮਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 5/6 ਘੰਟੇ। 5/6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ 5/6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। क्लियर है कहानी। आई होप सारे इन्ना का डाटा समझ आया, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जरूर हो रहा है, बट आप समझ आ रहे हो कैलकुलेशन की वजह थोड़ा सा थोड़ा जिहा लेंथी हो गया तो, ठीक है। हुण आपां गल करदे हां कि ये पूछा गया सुनील ते विकास दे विच टाइम डिफरेंस कितना आ गया, यही पूछा है टोटल। सुनील ते विकास विच टोटल टाइम डिफरेंस कितना होगा। एक तो आपां होर भी इहदा रिलेशन निकाल कढ सकदे, स्पीड दा रिलेशन कढ के आपां डायरेक्ट भी कर सकदे, बट आपां हुण इदां ही सॉल्व कर लैंदे हां। इहनूं सिंपल जिहा चैक कर लैंदे हां कि ਜਿਹੜਾ परम हैगा, परम ਇਹ ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ, परम ਇਹ ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ, परम ਨੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨਾ 4/3 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ परम ਨੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ परम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ 4/3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲਗਾਏ, 4/3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ परम ਦਾ ਟਾਈਮ। परम ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 5/6 ਘੰਟੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹਦਾ मतलब की हो जाऊगा विकास का टाइम आऊगा, कौन केड़ा टाइम आऊगा, स्टार्टिंग टाइम। विकास कदों निकलिया, इस तो किन्ने घंटे बाद निकलिया, वो टाइम आऊगा या नहीं आऊगा। इस तो 2 घंटे बाद चलिया, इस तो 4/3 घंटे होर चलदा रहा, इस तो अलावा 5/6 घंटे विकास भी चलदा रहा। तो विकास का आपां स्टार्टिंग पॉइंट पूछना है कि विकास ने कदों शुरू किया, ए पॉइंट कदों शुरू निकलिया इत्थों ए पॉइंट तो, 5/6 आपां माइनस करांगे। क्लियर। तो आप एलसीएम लवांगे, इहदा कितना आ जाऊगा 6, इत्थे आपां सिंपलीफाई करांगे 12, इत्थे आ जाऊगा अपने कोले 8, इत्थे आ जाऊगा 5, तो टोटल कितना हो जाऊगा 20, 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 15, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 15/6, 15/6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ 5/2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟੋਟਲ 2.5 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ 2.5 ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। रेखा made a new year resolution for exercise on January 1 at 7 am, 7 बजे she want for a jog from her home to the nearly park and back, returning at 7:30 am। मतलब ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ 7 ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ 7:16 ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ 7:32 ਤੇ ਵਾਪਿਸ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਬਤਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 32 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 32 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ 16 ਮਿੰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ 16 ਮਿੰਟ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 32 ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ 32। ਔਰ ਜਨਵਰੀ 2 ਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, 7 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਜੋਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। वॉक करके वापस आने लगी तो उन्होंने 7:40 होगी। हुण सिंपल जी कहानी आ, अगर वो 7 बजे निकली होगी तो कंडीशन यही है कि जॉगिंग करके जाऊगी तो इतने 7:16 ही होंगे, 7:16 ही होंगे। बट जब वापिस आई तो वापिस आने लगे उन्होंने इतने 7:40 होगी। तो कंडीशन समझने की कोशिश करनी है कि इतने कितना टाइम लग्या होगा टोटल। टोटल उन्होंने 24 मिनट लगे, की करन लगे, वॉक करन लगे, ठीक है ना। वॉक करन लगे उन्होंने 24 मिनट लगे टोटल। तो ऑन जनवरी 3 उन्हें 7 बजे घरों निकलिया और उसने फिर लिखा कि उसने दोनों टाइम, बट दिस टाइम वॉक फॉर द बोथ ऑन द डे, ठीक है। वॉक करके जाना सी, वॉक करके वापस आना थी, तो कितना टाइम उन्होंने लगूगा टोटल। तो 24 मिनट लगते हैं वॉकिंग के लिए। अगर 24 मिनट लगता है, 24 मिनट जान नूं, 24 मिनट वापस आने नूं, तो कितने हो गए टोटल 48 मिनट हो गए। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि 7:48 मिनट के विच वापस आ जाऊगी, ठीक है। तो 7:48 कितने लिख रहे अपन टाइम इतने टोटल अपने को डी ऑप्शन च 7:48 अपना ऑप्शन डी लेकर आऊगा, ए इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर। वैसे अगर पर्सनली मैं दसा इस क्वेश्चन विच होर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कितना बनाया जा सकता सी, क्वेश्चन ये बनाया जा सकता सीगा कि जॉगिंग दी एंड वॉकिंग दी स्पीड दी रेशियो दसो कितनी होगी। ये क्वेश्चन वधिया बनदा। तो जॉगिंग लिए कितना टाइम लगता, 16 मिनट, 16 मिनट जॉगिंग लिए, वॉकिंग लिए 24 मिनट। डिस्टेंस सेम होवे तो टाइम दी रेशियो नूं उल्टा कर दो, इनू कट कर लो, इत्थे आ जाऊगा 2 and 3। ये टाइम दी रेशियो है, टाइम दी रेशियो नूं उल्टा कर दोगे 3:2, 3:2 ये अपने कोले स्पीड दी रेशियो आ जाएगी। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 21 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਬਾਇੰਗ ਅ ਪੈਨ a shopkeeper give 3 ਰੈਫਲ free। ਇੱਕ ਪੈਨ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 ਰੈਫਲ ਉਸਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ। ਔਨ ਬਾਇੰਗ ਅ ਪੈਨ ਐਂਡ 6 ਰੈਫਲ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ 6 ਰੈਫਲ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਨੇ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੇ 4 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀਆਂ, 4 ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੇਤੀਆਂ, 4 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੇਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੈਫਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ, how many ਰੈਫਲ will be equal to the value of one pen। ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀ ਰੈਫਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 3 ਰੈਫਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਰੈਫਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਫਲ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੈਫਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ, 6 ਰੈਫਲ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ 6 ਰੈਫਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੈਫਲ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੈਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ? 3। ਅਗਰ 6 ਰੈਫਲ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਫਲ ਫ੍ਰੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 ਰੈਫਲ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, 3 ਰੈਫਲ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਰੈਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 18 ਰੈਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਰ ग्राफ के ऊपर टोटल क्वेश्चन अपने आ जाते हैं कई बार पेपर के अंदर। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर होंगे, प्रॉपर आप एक एक कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ द कॉलेज एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दी उन्होंने टोटल के पूछे अपने को, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज प्लेसमेंट। क्लियर। तो आप एक्स वाले डाटा चेक कर लेने, क्योंकि सारे कॉलेज का पूछा हुआ, सारे कॉलेज में ऐड करना पैना, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होना ही होना। तो आप एक्स वाले ऐड कर लेने, एक्स अपने को 68, फिर 37, फिर 79, 68, फिर अपने को आ जाऊगा 76, फिर आ जाऊगा अपने को 23, फिर आ जाऊगा 65। तो आप सारे पता कि एवरेज की होंगे, एवरेज होंगे सम डिवाइड बाय नंबर। तो आपको सारे ऐड करना पैना, एक्स का भी ऐड करना पैना, वाई का भी। अगर आप गल करिए एक्स का डाटा, तो एक्स के डाटा सारे ऐड करांगे तो ऐड करने तो बाद अपने को वैल्यू आएगी 416। ठीक है, आप डिवाइड बाय 7 भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एवरेज पूछा हुआ, तो एवरेज का डाटा ही आऊगा। हुण आप गल कर लेने वाई की, तो वाई के डाटा भी ऐड करना पैना, वाई के डाटा ऐड करांगे तो वाई के डाटा ऐड करने तो बाद आऊगा 392। इनू भी डिवाइड बाय 7 करांगे तो एवरेज आऊगा। ठीक है, ये आपको ऐड करना पैना, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਟਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਅਗਰ y ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ y ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ y ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਆਫ ਕਾਲਜ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਐਵਰੇਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਦਾ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤੇ 416 ਮਾਈਨਸ 992 ਕਰਾਂਗੇ। तो अपने को इन्होंने दोनों ਨੂੰ माइनस कर लांगे टोटल। ये इसकी एवरेज होगी मेरे को, ये इसकी एवरेज होगी, दोनों का माइनस करांगे। एवरेज का डिफरेंस है तो माइनस करांगे, टोटल कितना आ जाऊगा 24/7। तो 24/7 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 7 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3.42 ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਕਲੀਅਰ। क्वेश्चन नंबर 22 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ, 23 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। 23 भी अपने को डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन गिवन आ, इफ इन 2019 2019 की गल करिए। ठीक है, XYZ had 150 250 350 student graduated respectively, then what is the total number of the student that got placed। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ x ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤਾਂ x ਚ 76% ਕਿਹੜੇ ਆ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 150, तो 150 का 76% प्लस y कितना अपने को 250, 250 का 48%। ये वही यही प्लेस हो रहे अपने को। थर्ड नंबर है 350, 350 के किन्ने परसेंट प्लेस हो रहे अपने को 64 डिवाइड बाय 100। बस इनू सिंपलीफाई करांगे अपना आंसर आऊगा। इनू सिंपलीफाई करके देखोगे 458 अपना आंसर आऊगा ऑप्शन नंबर बी। फिर तो मैं कहना चाहूंगा क्वेश्चन फिर तो आप की हो जाऊगा एक थोड़े लिए थोड़ा जिहा कैलकुलेशन बेस हो जाऊगा, बट अगर किसी ਨੂੰ परसेंटेज आंदी है तो अप्रोक्सीमेट ना कर सकता, लाइक 76 ਨੂੰ ना 75% काउंट कर सकता हो। ठीक है, 75% काउंट करोगे तो 3/4 हो जाऊगा, इनू 50% काउंट कर लोगे तो ये 1/2 हो जाऊगा। ठीक है, इनू तुसी 65% काउंट करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
if the college Y had 200, 200, 300, 150, this data is given from 2015 to 2020-21 respectively, then what is the total number of students unplaced from the college Y in all of the 7? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। Y ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, Y ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ 83% ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ। 200 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 200 ਵਿੱਚੋਂ 83 प्लेस हो गए तो बचे कितने 17%। तो ਇਹਦਾ 17% प्लेसमेंट में नहीं आया। आप 17% सीधा भी लिख सकते हैं कि 34 हो गया, ठीक है। प्लस दूसरे 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Y ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 39% प्लेस हो गए। तो 100 ਚੋਂ 39 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, टोटल 61%। ਤਾਂ 61% ऐसे होंगे जो ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਨਪਲੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 122। थर्ड वाला कितना हो जाऊगा अपने को 300 ਦਾ 63% ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ प्लेस हो गया। ਤਾਂ 100 ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 63 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 37% ਅਨਪਲੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 into 3 ਕਰਾਂਗੇ 1, 2 ਕੈਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 1 1 ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 150 ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਿਆ 44% ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ प्लेस हो गए। ਤਾਂ 44% ਅਗਰ 150 ਚੋਂ 44% ਅਗਰ प्लेस हो गए ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ 56%। ਤਾਂ ਇਹਦਾ 56% ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 84। ਤਾਂ 84 ਡਾਟਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ 300 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰੀ ਇੱਥੇ 300 ਦੀ। ਤਾਂ 300 ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 48% ਇਹਦਾ ਪਲੇਸ ਆ। ਤਾਂ 48% ਪਲੇਸ ਆ ਤਾਂ 52 ਇਹਦਾ ਅਨਪਲੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 3 into 2 ਕਰਾਂਗੇ 6 ਔਰ 5 into 3 ਕਰਾਂਗੇ 15। ਨੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 200 ਦਾ। 200 ਚੋਂ 77% ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ प्लेस हो जाऊगा। ਤਾਂ ਅਨਪਲੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 23%। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 into 3 ਕਰਾਂਗੇ 6 4 into 2 into 2 4। ਨੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ 250 ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ 38% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ प्लेस ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 38 ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ 100 ਚੋਂ 62% ਤਾਂ 62% ਡਾਟਾ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ 250 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ 155 ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ 155 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਮਿਲੂ ਕੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਂਸਰ सीधा मिल ही जाऊगा, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। बट हाँ अगर मैं बाकी क्वेश्चन के मुकाबले करा तो उन्होंने मुकाबले की कैलकुलेशन जरूर डिफरेंट है, थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो सारे इन्हों ऐड करके देखेंगे 708 आएगा। ये इस द क्वेश्चन का करैक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। लास्ट क्वेश्चन सीगा इस पेपर का नायब तहसीलदार का। आई होप सारे अज का क्वेश्चन अज का पैटर्न समझ आया होगा।